Hi friends, welcome to BIMS Exam ADC. Today we are going to discuss second part of Vrina. First, Vrina Pariksha. Darshana Prasna Samsparshehi Pariksha Trivida Smrita. Charakacharya mentions Trivida Pariksha for Vrina. Vayo Varna Shariranam Indriyanam cha Darshanad Hedu Arthi Sadmya Agnibalam Pariksham Vachanad Buddhehi Sparshan Mardava Shaitecha Parikshe Sa Vipiriye. Through Darshana Pariksha, we get knowledge about Vaya, Varna, Sharira, and Indriya. Through Prasna Pariksha, we get knowledge about Hedu, nature of pain, Sadmya, and Agnibala. Through Sparshana Pariksha, we get knowledge about softness, coldness, and their contraries. Shadvida Pariksha. According to Susruta, Shadvida Pariksha is the best among Rogi Pariksha. षड्विदो हि रोगाणां विज्ञान उपायः तद्यदा पञ्चभिः श्रोत्रादिभिः प्रश्नेन च इति. षड्विध परीक्षा includes श्रोत्रेन्द्रिय परीक्षा, स्पर्शनेन्द्रिय परीक्षा, चक्षुरेन्द्रिय परीक्षा, रसनेन्द्रिय परीक्षा, घ्राणेन्द्रिय परीक्षा and prasna pariksha. Through श्रोत्रेन्द्रिय we get knowledge about things related to shabda such as frothy blood coming out with sound. Through sparshanendriya we get knowledge about things related to sparsha touch such as Shirushna, Slakshna Karkasha, Mridu Kadina, etc. Through Chakshu Indriya, we get knowledge about things related to vision, such as color of Vrana, etc. Through Rasanendriya, we get knowledge about things related to taste, such as Rasa Vishesha in Prameha, etc. Through Granendriya, we get knowledge about things related to smell, such as Arishta Gandha Lakshana in Vrana. Through Prasna Pariksha, we get knowledge about Desha, Kala, Satmya and Agni of Vranitan and Utpatti of Vrana, etc. This about Vrana Pariksha. Next, Vranasthana. Tuksira Mamsamedu Asti Snyayu Marmandra Asrayaha Vranasthanani Nirdishtani Ashtavedani Samgrahe. Charaka Samhita mentions about 8 types of Vranasthana. They are Tukka, Sira, Mamsa, Medo, Asti, Snyayu, Marma and Antarasraya. This is similar to Vranavastu. Vranasthana are the locations of the wound. Vranavastu is the seat of the wound. Both are 8 in number. Vranasthana is mentioned by Charaka and Vranavastu is mentioned by Susruta. The only difference is instead of Sandhi, Charaka mentions Medas and instead of Koshta, Charaka mentions Antarasraya. Vranasthana according to Charaka are Tukka, Mamsa, Sira, Snyayu, Asti, Medas, Antarasraya and Marma. Vranavastu according to Susruta are Tukka, Mamsa, Sira, Snyayu, Asti, Sandhi, Koshta and Marma. അപ്പോൾ വൃണവസ്തു ചോദിക്കുമ്പോൾ വൃണസ്ഥാനം കൂടി മെൻഷൻ ചെയ്ത് വെക്കാം. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് വൃണവർണ്ണ. അതാ ഊർധം വൃണവർണ്ണാൻ ഭക്ഷ്യാമഹ. ഭസ്മ കബോധ അസ്തി വർണ്ണഃ പരുഷോ അരുണഃ കൃഷ്ണ ഇതി മാരുതജസ്യ. വാതജ വ്രണത്തിൻ്റെ കളറുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് കളർ ലൈക്ക് ഭസ്മ ആഷ്, കബോധ അസ്തി വർണ്ണ ബോൺ ഓഫ് പീജിയൻ, പരുഷോ ഡാർക്ക്, അരുണ ആൻഡ് കൃഷ്ണ. ദീസ് ഓൾ ആർ വാതജ വൃണവർണ്ണ. നെക്സ്റ്റ് പിത്തജ ആൻഡ് രക്തജ വൃണവർണ്ണ. നീലഃ, പീതോ, ഹരിതഃ, ശ്യാവഃ, കൃഷ്ണോ, രക്തഃ, പിംഗലഃ, കപില ഇതി രക്തപിത്തസമുദ്ദയോഃ. നെക്സ്റ്റ് കബജ വൃണവർണ്ണ. ശ്വേതഃ, സ്നിഗ്ധഃ, പാണ്ഡുരിതി ശ്ലേഷ്മജസ്യ. നെക്സ്റ്റ് സന്നിപാതജ വൃണവർണ്ണ. സർവവർണ്ണോഭേദഃ സന്നിപാതക ഇതി. ഓൾ കളേഴ്സ് ആർ സീൻ ഇൻ സന്നിപാതജ വൃണ. നെക്സ്റ്റ് നോക്കുന്നത് വൃണഗന്ധ. There are 8 types of Vranagandha mentioned by Charakacharya. Sarpi, Taila, Vasa, Puya, Rektashyava, Amla, Pudikaha, Vranana, Vranagandhatne, Rashto, Gandhaha, Pragirtidaha. 8 smell of Vrana are smell of Sarpi, smell of Taila, smell of Vasa, smell of Puya, smell of Rekta, smell of Shava, smell of Amla and smell of Pudi. According to Susruta, Vadaja Vrana have Kadugandha. Pittaja Vrana have Tikshna Gandha, Kabaja Vrana have Visragandha, and Rektaja Vrana have Loha Gandha, and Sannipadaja Vrana have mixture of all these smell. Prakritaja Gandha means smell of Laja, Adasi, Taila and a slightly unpleasant smell. These all are Prakrita Gandha, all others are Vikrita Gandha. Next, Arishta Gandha Lakshana, smell of Madhya, Aguru, Ajya, Sumana, Padma, Chandana, Champaka, Divyagandha.
All these smell are manifest in dying person. Likewise, smell of dog, horse, mouse, crow, dry meat, decomposed meat, bedbug, slush and earth are despised smell. This about അരിഷ്ടഗന്ധ ലക്ഷണ ഓഫ് വൃണ. നെക്സ്റ്റ് നോക്കുന്നത് വൃണ ആകൃതി. ബ്രോഡ്ലി 4 ടൈപ്സ് ആണുള്ളത്. തത്ര ആയത, ചതുരസ്രോ, വൃത്ത, ത്രിപുടക ഇതി വൃണാകൃതി സമാസഃ. ബ്രോഡ് ആയത, ചതുരസ്ര റെക്ടാങ്കുലർ, വൃത്ത റൗണ്ട്, ത്രിപുടക ട്രയാങ്കുലർ. ആഗതജ് വൃണ ഹാവ് ഇന്നുമറബിൾ ഷേപ്സ്. ആയത, ചതുരസ്രാച്ച, ത്രയസ്ര, മണ്ഡലിനസ്തത, അർദ്ധചന്ദ്ര പ്രതീകാശ, വിശാലാഹ കുടിലാസ്തത, ശരാവ നിമ്നമധ്യാഷ്ട, യവമധ്യാസ്തത അപരെ ഏവം പ്രകാര ആകൃതയോ ഭവന്തി ആഗന്ധവോ വൃണ. ഇത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് വൃണ നോക്കുമ്പോൾ കണ്ടു. അതായത് വൃണ ആകൃതി ഓഫ് എ ആഗതജ് വൃണ ഇൻക്ലൂഡ്സ് 9 types. They are ആയത long shape, ചതുരസ്ര 4 edges, ത്രയസ്ര with 3 edges, mandalina round in shape, ardhachandra pratikasha resembling half moon, that means semi-lunar in shape, vishala broad, kudila curved, sharava nimnamadhya resembling saucer, that means with a depression in center, yavamadhya resembling yava, that means with elevation in center. Ancient physicians also have opinion that Agadaja Vrana have innumerable shapes. This about Vrana Agriti. Next Vranasrava. ചരക സംഹിതയിൽ 14 ടൈപ്സ് ഓഫ് വ്രണസ്രാവത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ദേ ആർ ലസിക, ജല, പൂയ, അസ്രക്, ഹരിദ്ര, അരുണ, പിഞ്ചരാഹ, കഷായ, നീല, ഹരിത, സ്നിഗ്ധ, രൂക്ഷ, സിത, അസിതാഹ ഇതി രൂപൈഹി സമുദിഷ്ട വ്രണസ്രാവ ചതുർദശ. ഈ ശ്ലോകം പഠിച്ചു വെക്കണേ. നെക്സ്റ്റ് നോക്കുന്നത് സുശ്രുതൻ അനുസരിച്ച് വ്രണസ്രാവം എങ്ങനെയാണെന്നാണ്. വാതജ വ്രണത്തിൽ സുശ്രുതൻ പറയുന്നത് സ്രാവം, വ്രണസ്രാവം എന്ന് പറയുന്നത് പാരുഷ്യമായിരിക്കും, ശ്യാവമായിരിക്കും. മേ റിസംബിൾസ് ഡ്യൂ ഡ്രോപ്സ്, ദതിമസ്തു, ക്ഷാരോദക, മാംസധാവന ഓർ പുല്ലാഗോദക. ഇൻ പിത്തജ വ്രണ സ്രാവ റിസംബിൾസ് ഗോമേദക, ഗോമൂത്ര, ഭസ്മോദക, ശങ്കോദക, കഷായുദക, മദ്വിക ഓർ തൈല. രക്തജ വ്രണ ഈസ് സിമിലർ ടു പിത്ത ബട്ട് വിത്ത് ടു മച്ച് ബാഡ് സ്മെൽ. ഇൻ കബജ വ്രണ സ്രാവ റിസംബിൾസ് നവനീത, കാസിസ, മജ്ജ, പിഷ്ട, തില, നാളികേരപ്പാൽ, പരാഹവസ. ഇൻ സന്നിപാതജ വ്രണ സ്രാവ ഈസ് സിമിലർ ഇൻ കളർ ആസ് ഓഫ് നാളികേര ഉദക, എർവാരുരസ, കാഞ്ചിക പ്രസാദ, അരൂക ഉദക, പ്രിയങ്കുഫല, യഗൃത് ഓർ മുദ്ഗയുഷ. And Srava is different according to the types of wounds. In Grishta Chinna wound or wound with bursting or tearing of vesicles, Srava is like water and with slight bad smell or with yellow in color. In Mamsagada Vrana, Srava resembles Sarpi and is Sandra, Shveda and Pichila. Siragada Vrana caused by sudden cut, Srava is like excess bleeding. And Siragada Vrana due to Paga, Srava is like water coming out of Nadi, is thin, discontinuous, slimy and adhering and may resembles dew drops. Snayugada Vrana. Srava is Snigdha, Gana, resembles nasal exudation and may mix it with blood. Astigada Vrana. Srava is mixed with Majja and Rekta and is Snigdha. Sandhigada Vrana. Srava is slimy, non-sticky and may mix it with frothy blood. Koshtagada Vrana. Srava is blood or urine or feces, pus and water. Vrana in Pakvashya, that means Srava from Pakvashya resembles Pullagodaka, rice wash, and it is incurable. And Srava from Rektashya should be rejected and it may resembles Ksharodaka. And Srava from Amashya resembles soup of Kalaya. These all about Vrinasravas. Then Vrinavedana. നമുക്കറിയാം വാതജ വ്രണത്തിൽ വേദനാവിശേഷങ്ങൾ കുറേ കാണാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുതന്നെയാണ് അവിടെ ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത്. വാതജ വ്രണത്തിൻ്റെ വേദനകൾ തോദന, ഭേദന, താടന, ഛേദന, ആയാമന, മന്ദന, വിക്ഷേപണ, ചുമചുമായന, അവവ്യഞ്ജന, സ്ഫോടന,
Vidarana, Utpadana, Kampana, and many other types of pain like Stambana, Purana, etc. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വാതജവ്രണത്തിൽ കാണാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ഇവിടെ വേദന എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് കോസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെയാണ്, വിത്തൗട്ട് എനി അപ്പാരൻറ്റ് കോസ്. അതുപോലെ പെയിൻ അപ്പിയേഴ്സ് ആൻഡ് ഡിസപ്പിയേഴ്സ് ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി. പിത്തജവ്രണത്തിലാണെങ്കിൽ വേദന ഈസ് ലൈക്ക് ഓഷ, ചൂഷ ആൻഡ് പരിദാഹ. And when the patient may feels hot fumes coming out from inside and may feel as the body is covered with a burning coal. And there is ulceration, increase of temperature, and pain in the vrana is though felt as smeared with alkali. Rektaja vrana, the vedana is similar to pitta. In kapaja vrana, alpa vedana is the other symptoms are Kandu, Gurutva, Suptada, Upadeha, Stamba and Shaitya. In Sannibhadaja Vrana, all these symptoms can be seen. This is about Vrana Vedana. Next, നമ്മൾ നോക്കുന്നത് വ്രണ സാധ്യ അസാധ്യത. ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്കാണ്. ഫസ്റ്റ് നോക്കുന്നത് സുഖസാധ്യ വ്രണ, ഈസിലി ക്യൂറബിൾ വോൺസ്. തത്ര വയസ്ഥാനാം ദൃഢാനാം പ്രാണവതാം സത്വവതാം ച സുചികിത്സ്യ വ്രണ. ആർക്കൊക്കെയാണ് വ്രണം ഈസിലി ക്യൂറബിൾ ആവുന്നത്? വയസ്ത, യൂത്ത്; ദൃഢ, സ്ട്രോങ്; പ്രാണവത, വേലിയൻറ്റ്; സത്വവത, ഓഫ് സ്ട്രോങ് മൈൻഡ് ആൻഡ് സെൽഫ് കൺട്രോൾ. ദീസ് പേഴ്സൺസ് വ്രണ ഈസ് സുഖസാധ്യ. അതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ കൂടി പറയാണ്. വയസ്തനിൽ ബിക്കോസ് ഓൾ ടിഷ്യൂസ് ആർ ഫുള്ളി ഗ്രോൺ, വ്രണ ഈസ് ഈസിലി ക്യൂറബിൾ. ആൻഡ് ഇൻ ദൃഢ or strong persons, they have stable and well developed muscles. Thus, the shastras used in treatment do not damage sira and snayu, etc. Thus, vrana is sugasadhya. In pranavadam, they do not become associated by pain, injury, and they have control over ahara. Thus, vrana is sugasadhya. In sattuvada, they do not suffer from pain caused by dharunakriya. Thus, the vrana in these four persons are easily curable. നെക്സ്റ്റ് സൈറ്റ്സ്. ഏതൊക്കെ സൈറ്റ്സിൽ വരുന്ന വ്രണങ്ങളാണ് ഈസിലി ഹീൽ ചെയ്യുന്നത്? സ്വിക്, പായു, പ്രജനന, ലലാട, ഗണ്ഡ, ഓഷ്ട, പൃഷ്ഠ, കർണ, ഫലകോശ, ഉദര, ജത്രു, മുഖ, ആഭ്യന്തര, സംസ്ഥാഹ, സുഖരോപണീയ വ്രണാഹ. അത് നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് പഠിക്കാം. അതായത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഊർദ്ധചതുർദ്ധമായി നോക്കുന്നു. ഫോർഹെഡ് ലലാടത്തിൽ വരുന്നത്, ഗണ്ഡത്തിൽ വരുന്നത്, ഓഷ്ടത്തിൽ വരുന്നത്, മുഖ ആഭ്യന്തരത്തിൽ വരുന്നത്, കർണത്തിൽ വരുന്ന വ്രണങ്ങളൊക്കെ സുഖസാധ്യമാണ്. അതുപോലെ താഴത്തോട്ട് വരുമ്പോൾ പൃഷ്ഠ, ജത്രു, ഉദര, അതുപോലെ സ്വിക്, പായു, പ്രജനന, ഫലകോശ ഇവിടങ്ങളിലുള്ള വ്രണങ്ങളൊക്കെ സുഖസാധ്യമാണ്. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് കൃച്ഛ്രസാധ്യ വ്രണം. ആദ്യം സൈറ്റ്സ് നോക്കാം. അക്ഷി, ദന്ത, നാസ, അപാംഗ, ശ്രോത്ര, നാഭി, ജഠര, സേവനി, നിതംബ, പാർശ്വ, കുക്ഷി, വക്ഷ, കക്ഷ, സ്തനസന്ധി, ഭാഗ, ഗദാഹ ഇവിടങ്ങളിലുള്ള വ്രണങ്ങളും പ്ലസ് രോമാന്തോ, തേർഡ് ലൈൻ രോമാന്തോ, ഉപനഖ, മർമ്മജ, ജംഗാസ്തി, സംസ്രിതാഷ്ട, ഭഗന്ധരമഭി, ചാന്തർമുഖം, സേവനി, കുടകാസ്തി, സംസ്കൃതം ഇവിടങ്ങളിലുള്ള വ്രണങ്ങളും കൃച്ഛ്രസാധ്യമാണ്. അഡീഷണലായിട്ട് പറയുന്നത് സഫേന പൂയ രക്ത അനിലവാഹിനു അന്തഃ ശല്യാശ്ച ദുഷ്ടികിത്സ അധോഭാഗശ്ച ഊർധ്വഭാഗ നിർവാഹിണു. അതായത് വ്രണ വിത്ത് എക്സ്യൂഡിങ് ഫേന, പൂയ, രക്ത ആൻഡ് അനില. അതുപോലെ വ്രണ വിത്ത് ഫോറിൻ ബോഡി, അന്തഃ ശല്യം ഇൻസൈഡ്, foreign body inside. അതുപോലെ വ്രണ ദാറ്റ് എലിമിനേറ്റിംഗ് ഫ്രം ബിലോ ഇൻ ദി അപ്വേർഡ് ഡയറക്ഷൻ. ദീസ് ത്രീ ആർ കൃച്ഛ്രസാധ്യ. നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് കുഷ്ടീനാം വിഷജുഷ്ടാനാം ശോഷിനാം മധുമേഹിനാം വ്രണാഹ കൃച്ഛ്രണ സിദ്ധ്യന്തി യേഷാം ചാപി വ്രണേ വ്രണാഹ. വ്രണ ഈസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ക്യൂർ ഇൻ പേഴ്സൺസ് വിത്ത് കുഷ്ട, വിഷജുഷ്ട, ശോഷ, മധുമേഹ ആൻഡ് ഓൾറെഡി ഹാവ് അനദർ വ്രണ. ഇൻ ദീസ് പേഴ്സൺസ് വ്രണ ഈസ് കൃച്ഛ്രസാധ്യ. നെക്സ്റ്റ് നോക്കുന്നത് യാഭ്യവ്രണ. അവപാടിക, നിരുതപ്രകാശ, സന്നിരുതകുത, ജഠരാണി ഇവിടങ്ങളിലൊക്കെ വ്രണം അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് വരുവാണെങ്കിൽ, ഈ ഡിസീസൊക്കെ വ്രണം അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് വരുകയാണെങ്കിൽ ദിസ് ഈസ് യാഭ്യ. അതുപോലെ ഗ്രന്ഥിക്ഷതക്രമേഹ, പ്രതിശായജ, കോഷ്ഠജാഷ്ട, ത്വഗ്ദോഷിണാം പ്രമേഹിണാം വാ യേ പരീക്ഷദശു ദൃശ്യന്തെ, ശർക്കര,
सिगदामेहो वादकुण्डलिका अष्टीला दन्तशर्कर उपकुशः कण्ठशालुकं निष्कोषणदूषिताश्च दन्तवेष्टा विसर्पा अस्तिक्षतो उरः शता व्रणग्रन्थि प्रभृतेश्च व्याप्यः. Krimi in vrana associated with grandhi, pradishaya, diseases of koshta, dosha, and prameha with its two varieties, sharkarameha and sikadameha. Vada kundalika, ashtila, dandasharkara, upakusha, kandashaluga, nishkoshana doshida, dandaveshta, astikshada, urakshada, and vranagrandhi. These all are yabhya vrana. Next, asadhyavrana. Amarmo ubahite deshe sira sandhi asti varchite vigaro ayo anupareti sadasadisya lakshanam. Vrana which engulfs even in a place which is not a marma and is devoid of sira, snayu, sandhi, asti etc. is an asadhya lakshana. This sloka should be studied. Next, ഒരു വലിയ ശ്ലോകമാണ്. അതിൻ്റെ കണ്ടന്റ് നോക്കി വെച്ചാലും മതി. അത ഊർദ്ധം അസാധ്യൻ ഭക്ഷ്യാമഹ Mamsapindavat udgadaha. That means vrana with elevation like a mamsapinda. Prasik, with copious exudation. Andapuya vedana vando. Inside pasunda adupole painful ana. Ashwapanavat udvritta aushta. Edges and parayinate like ashwabana. Kechit kadina hard. Gosringavat udgada. Elevated like a gosringa. Mrudu mamsa praroha with the sprouts of mrudu mamsa. അപരെ ദുഷ്ടരുതിര സ്രാവീണ. ദുഷ്ടരുതിരം സ്രവിക്കുന്ന വ്രണങ്ങൾ. അതുപോലെ തനുശീത പിച്ചില സ്രാവിണോവ മധ്യോന്നത മധ്യത്തിൽ ഉയർന്നും. അതുപോലെ തനുശീത പിച്ചിലമായ സ്രാവങ്ങളുള്ള വ്രണങ്ങളും അസാധ്യമാണ്. കേചിത് അവസന്ന ശുഷിരപര്യന്ത. ഉള്ളിൽ ഇൻസൈഡ് കുറേ ക്യാവിറ്റീസ് ആയിട്ട് ഉള്ള സറൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള വ്രണങ്ങളും. അതുപോലെ ക്ഷണതൂലവത സ്നായു ജാലവന്തോ ദുർദർശന. കാണാൻ ഭയങ്കര അഗ്ലി ആയിട്ടുള്ള ദുർദർശനമായിട്ടുള്ള വ്രണങ്ങളും. സ്നായു ജാലവന്തോ നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് സ്നായു ലൈക്ക് ഓഫ് ക്ഷണതൂല വിക്ക് ഓഫ് സിൽക്ക് കോട്ടൻ്റെ പോലെ സ്നായുജാലങ്ങളുള്ള വ്രണങ്ങളും. വസാമേതു മജ്ജമസ്തു ലുങ്ക സ്രാവിണിഷ്ട ദോഷസമുദ്ദ. അഗ്രവേഷൻ ഓഫ് ദോഷ കൊണ്ട് വസാമേത മജ്ജ മസ്തു ലുങ്ക ഇതൊക്കെ സ്രവിക്കുന്നതായ വ്രണങ്ങളും. പീത അസിത മൂത്ര പുരുഷ വാദവാഹിനിഷ്ട കോഷ്ടസ്ഥ. കോഷ്ടത്തിലിരിക്കുന്ന വ്രണത്തിൽ നിന്ന് പീത ഓർ അസിത ഇൻ കളർ അതുപോലെ ഉള്ള വ്രണങ്ങളും അതുപോലുള്ള സ്രാവങ്ങൾ വരുന്നതും. അതുപോലെ മൂത്ര പുരുഷവാദം ഇതുപോലെയൊക്കെ സ്രവിക്കുന്നതായ കോഷ്ടത്തിലിരിക്കുന്ന വ്രണങ്ങൾ അസാധ്യമാണ്. ത ഏവ ഉഭയതോ ഭാഗവ്രണമുഖേഷു പൂയ രക്തനിർവാഹിണ. അതുപോലെ കോഷ്ടത്തിൻ്റെ ഉഭയഭാഗത്ത് അതായത് മൗത്തിലും ഏനൽ റീജിയണിലും ഉള്ള വ്രണത്തിൽ നിന്ന് പൂയരക്തം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് പൂയരക്തം സ്രവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അസാധ്യമാണ്. ക്ഷീണമാംസാനം ച സർവഗതേശ്ച. അതായത് ക്ഷീണമാംസികളായ പേഷ്യൻസിൽ എല്ലായിടത്തും വ്രണങ്ങൾ വരികയാണെങ്കിൽ അണുമുഖ അതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ മുഖങ്ങളുള്ള വ്രണങ്ങൾ. മാംസബുദ്ബുദവന്തഹ മാംസം ബബിൾസ് പോലെ വരുന്ന വ്രണങ്ങൾ. സ ശബ്ദവാദവാഹിനിശ്ച ശിരകണ്ഠസ്ഥ. ശിരത്തിലും കണ്ഠത്തിലും ഇരിക്കുന്ന വ്രണങ്ങളിൽ നിന്ന് ശബ്ദത്തോടുകൂടി വാദം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷീണമാംസാനം ച പൂയ രക്തനിർവാഹിണോ. ക്ഷീണമാംസികളായ പേഷ്യൻസിൽ പൂയ രക്തം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതോടുകൂടി അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് അരോചക അവിഭാഗ കാസ ശ്വാസ മുതലായ ഉപദ്രവങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക. ഉപദ്രവയുക്താഹ ഭിന്നേവ ശിരകപാലേ യത്ര മസ്തുലുങ്ക ദർശനം. കപാലം ശിരകപാലം ഭിന്നമായിട്ട് ഫ്രാക്ചറായിട്ട് അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് മസ്തുലിംഗം കാണാൻ പറ്റുക. അതിൻ്റെ കൂടെ ത്രിദോഷലിംഗങ്ങൾ അതുപോലെ കാസം ശ്വാസം ഇവയുടെ സിംറ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും അതും അസാധ്യവ്രണമാണ്. ഇതിൻ്റെ കണ്ടന്റ് നമ്മൾ നോക്കി വെക്കുക. ഫസ്റ്റ് ശ്ലോകം അമർമോ ഉപഹിതേ എന്ന ശ്ലോകം പഠിച്ചു വെക്കണം. ഒന്നും കൂടി കണ്ടന്റ് നോക്കാം. വ്രണ വിത്ത് ഹാവ് എലവേഷൻ ലൈക്ക് മാംസപിണ്ഡ വിത്ത് ഹാവ് ഡിസ്ചാർജ് കോപ്പിയസ് എക്സ്യുഡേഷൻ with full of pus inside. Vrana which is painful. Vrana which have edges bulged out like ashwabana anus of ashwa and edges with hard elevated like gosringa sprouts of mridumamsa. Vrana with exudes dushtarudira or srava which is tanu shida and pichila and elevated in center.
Vrana with cavities formed inside. Vrana with a snayujala appearing like a shanatula, wigs of silk cotton and ugly to perceive. Vrana with exudes vasa, meda, majja, mastulinga due to aggravated doshas. Vrana which is situated in alimentary canal and exudes pida or asida colored strava or mutra or purisha and vada. Vrana situated in costa exuding pus and blood from vranamuga at both ends, that means from mouth and anal canal, anal orifice. Vrana, those having sinuses with anumuga and spreads all over the muscles like a budbuda, bubbles, situated in shiran kanda and bring out vada with a shabda. Vrana in persons with Shena Mamsa exuding pus and blood associated with Arochaka, Avibhaga, Kasa, Shwasa and as such other complications. Vrana with visible Mastulinga caused by fracture of Kabala, Binna Kabala, along with the symptoms of aggravation of Tridosha or of Kasa and Shwasas. These all are അസാധ്യ വ്രണ. ഇത്രയാണ് സുഖസാധ്യ വ്രണം. ഇത്രയാണ് നമുക്ക് സാധ്യാസാധ്യത വ്രണ ഉള്ളത്. നമ്മളിപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വ്രണപരീക്ഷ ഇൻക്ലൂഡിങ് വ്രണസ്ഥാന, വ്രണ ആകൃതി, വ്രണസ്രാവ, വ്രണഗന്ധ, വ്രണവേദന, അതുപോലെ വ്രണസാധ്യാസാധ്യത. ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വ്രണസാധ്യാസാധ്യത തന്നെയാണ്. അതിൽ നിന്ന് 5 മാർക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ യാഭ്യവ്രണ, അങ്ങനെ 3 മാർക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഏതൊരു സബ്ജക്റ്റ് പഠിക്കുമ്പോഴും ഒരു പോയിന്റ് എടുത്ത് സിലബസിലുള്ള ഏത് പോയിന്റും 5 മാർക്സിന് വെച്ച് പഠിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കേണ്ടത്. പക്ഷേ ഇവിടെ നിന്ന് കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വ്രണ സാധ്യാസാധ്യത ആയതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ള പോയിന്റ്സ് 3 മാർക്സിന് വെച്ച് നോക്കിയാലും മതിയായിരിക്കും. ഇതൊരു സജഷനാണ്, നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്നതുപോലെ പഠിക്കുക. വ്രണ സാധ്യാസാധ്യത നന്നായി നോക്കി വയ്ക്കുക, 5 മാർക്സിന് എഴുതാവുന്ന രീതിയിൽ. അതുപോലെ ഓരോന്ന് ചോദിച്ച് 3 മാർക്സിന് എഴുതാവുന്ന രീതിയിൽ നോക്കി വയ്ക്കുക. ഇനി നമുക്ക് വ്രണത്തിൽ നോക്കാനുള്ളത് വ്രണ ചികിത്സ ആൻഡ് സത്യോവ്രണമാണ്. അത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം. അപ്പോൾ